Shalom, Bread TV. Since October 7, I was not watching the news and the media because all the media and all the news are using their tools against the will of God. And here is the Bread TV that is using by the hand of God. And I want to give thanks for the Lord that He gave you 10 years of anniversary. And I pray for many, many, many years ahead and fruitful and prosperity for your ministry and breaking through in a tremendous way. I felt to share with you this verse from Isaiah Nun Bet, verse 7, Isaiah 52, verse 7, and I will read it for you in Hebrew. It says, מה נבוא על ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אדוני אלוהיך. So it says how pleasant it is for the feet of the evangelist, of the person to give the good news and brings the peace and give the good news and declare salvation toward Jerusalem. So this is what I see that you're carrying in your heart, to bring the shalom of God, to bring the good news that come from the heavenly. And we all say, Baruch haba b'shem Adonai, and we all wait for Him to return. So, Mazal Tov, brachot, blessings for the 10 years of the anniversary. This is Guy Cohen from Akko, Israel. Shalom, my dear family, Korean family in the Lord. And I truly mean that. We want to congratulate you on your 10th anniversary and thank you for all the support you have been to us. When we met Brad Kim and his team, we were very low state after the bomb incident. But Brad Kim came with his team and really just became an arm to us we could hold on to. So we want to thank you for all this time, especially now during the war. You've been moral support, financial support, and it's just been fantastic. So we want to congratulate Brad TV for the beautiful, tremendous work that God has given them. We met probably in 2008, and we've known each other ever since. We've had a close relationship with Brad TV Ministries. It has been glorious. The documentary that was made concerning persecution of believers, Messianic Jews in Israel, was fantastic and brilliant, as are all the documentaries that are produced through Brad TV Ministries. Thank you for being a source of truth and justice in the media for Israel. Thank you for being our very, very good friends, and like David said, a very strong support, not only for us, but for the ministries in Israel and for Israel itself. And congratulations from the bottom of our hearts, and we pray for at least 10 more years of success and ministry for all of you. In Yeshua's name. God bless you, and God bless Korea in the name of Yeshua, Amen. our Messiah. Amen. 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 이번에는 좀 미국 대선 얘기를 좀 해봐야 될 것 같아요. 지난 19일에 미국 시카고에서 민주당 전당대회가 있었어요. 이 전당대회 소식은 뭐 일반 뉴스, KBS, MBC, SBS에서 많이 다뤘지만은 그 보도되지 않은 내용 중에 이 시위, 이 전당대회 밖에서 반전 시위, 친팔레스타인 시위가 아주 격렬하게 일어나서 한바탕 난리가 났었다고요. 그러니까 대회 장소 주변에 경찰이 쳐놓은 이제 바리케이트 있죠. 폴리스 라인을 다 짓밟고 들어와서 했고, 그래서 폭력 사태도 있고, 뭐 보도됐던 뭐 트위터나 여러 가지 영상 보면은 막 거의 해방구더라고요. 막 깃발 태우고. 근데 그런 거는 뉴스에 잘 안 나왔어요. 뭐 그러니까 안에 있는 상황만 보도하니까 막 대관식이라고 또 막 하여튼 그랬는데
그 대규모 시위대가 행진을 계속하고 있는 가운데 이제 수십 명의 경찰하고 충돌하고 이제 최루가스까지도 나올 정도였으면 좀 심각했던 걸로 보여주고, 여기서 구호가 선취합니다. 가자지구 점령을 당장 끝내라. 이스라엘 군수 지원 중단해라. 바이든 그 이스라엘 군수 지원하는 바이든 해리스가 제노사이드 대량 학살을 하고 있다라고 주장하고 있고, 뭐 친팔레스타인 단체니까 사실상 테러 단체거든요. 그렇게 주장할 수 있죠. 걔네들 입장에서는. 근데 여기에 대해서 문제는 전당대회 안에서 바이든은 이제 어떻게 보면 대선 후보 퇴출 네다바이 고별 연설에서 뭐라고 얘기했냐면 시위대 주장에도 일리가 있다. 그러면서 10월 7일에 자행했던 유아 살해, 부녀자 강간 등 테러 행위를 사실상 옹호한 거죠. 바이든 행정부가. 그러니까 당연한 귀결이죠. 민주당 정강정책이 낙태 찬성이기 때문에 이런 거 어떻게 보면 그 피비린내는 살인마들끼리 통하는 게 있는 것이죠. 그러니까 요게 이제 장외에서는 약간 홍위병처럼 하고 안에서는 이제 좀 깔끔한 모습 보이고 약간 이런 식의 게임을 한 것 같습니다. 저는 친팔레스타인 시위 그러면은 공화당 쪽에 가서 공화당 전당대회 가서 해야 되는 게 아닌가 싶은데 왜 이 반전 시위, 친팔레스타인 시위가 민주당 전당대회에서 이게 일어나는 겁니까? 그러니까 이번 전당대회의 그 어떤 핵심적 테마가 뭐냐면 이제 민주당은 완전히 그러니까 민주당 중도는 없다 이제 이게 핵심이에요. 중도는 없고 극좌 섹트 기존의 극좌 섹트와 그다음에 친팔레스타인 테러 섹트가 결합이 되어 있다라고 얘기하는 민주당을 접수했다고 보여집니다. 이른바 민주당의 중도라고 하면 센트리스트라고 하면은 이제 고전적 자유주의자들은 이제 존재하지 않는다는 것이죠. 그래서 유대인 출신 그 펜실베이니아 주지사 샤피로 주지사를 날려버렸죠. 유대인이라는 이유만으로. 그래서 이제 장외 시대는 어떻게 보면 홍위병 역할을 하는 거고 이게 시카고면 어디입니까? 오바마의 정치적 고향이에요. 친팔 이슬람 노선을 폐기했더라면 이거 다 그냥 진압을 했었어야 되는데 방치를 했죠. 그러면서 중요한 거 하나, 이건 국내 뉴스에서 안 나왔는데, 이건 여기에 대해서 이제 우리나라도 촛불 집회가 있으면 뭐 태극기 집회가 있듯이 여기도 이제 친팔레스타인 집회가 있으면 이제 친유대계 자생적 집회가 있지 않습니까? 근데 시카고 PD, 시카고 경찰 당국이 자생적인 유대계 단체 집회 시위는 불허했습니다. 그러니까 이거는 뭐 그냥 오바마 시그니처예요. 그냥 우리는 이제 앞으로 친팔레스타인으로 간다라는 선전포고죠. 그렇게 보여집니다. 근데 만약에 말씀하신 것처럼 공화당에서 하면은 살아남을 애들이 있을까요? 아마 공화당은 이제 총기 자유 좋아하고 막 깃발 태우면은 가만 안 놔둬요. 그러니까 이건 왜냐면 군인들이 많거든. 백인 중산층들이 대부분 이라크 참전용사들이에요. 이 성족이 태운다는 건 얘네들은 거의 뭐 이건 블래스미예요. 이건 존재하면 안 돼. 그냥 죽어요. 그냥 그 자리에서 주지사들 모르게. 그러니까 공화당에서는 못하고 약골이 민주당에서 이제 까부는 거죠. 이제 알겠네. 왜 이렇게 민주당 그쪽에 가서 그러는지. 자, 이번에 근데 그 민주당 후보, 대통령 후보로 나온 그 카말라 해리스가 부통령 후보 러닝메이트죠. 지명을 했는데 왈즈 현 미네소타 주지사를 이제 지명을 했어요. 그런데 이 왈즈라는 사람이 과거에 이력이 좀 많이 문제가 되고 있는 것 같아요. 과거에 테러 단체에 보조금을 200만 달러 규모로 이 보조금을 기부했다. 뭐 이런 얘기가 있습니다. 어떤 테러 단체에 돈을 이렇게 준 겁니까? 이 왈즈가? 그러니까 기부한 게 아니라 주정부가 보조금을 이제 국고 보조금을 지원한 거죠. 보조금 예산을 준 거예요. 주정부 미네소타 정부를 주지사 때 언제 했냐면 2019년에서 2024년까지 했는데 지원 명목은 뭐 의료 사각지대 지원 예산으로 보건당국이 집행을 한 겁니다. 그 이제 문제의 단체가 뭐냐면 IANA라고 The Islamic Association of North America, 그 북미 이슬람 협회예요. 이 협회가 어떤 거냐면은, 그러니까 지원 내용만 밝히면 2024년에는 23만 8천 달러, 또 그다음에 19만 9천 달러, 2020년에는 100만 달러, 2019년에서 21년에는 61만 달러 등을 지원을 했는데, 이 단체가 뭐 IANA라는 단체가 이제 무슬림 단체 35개를 지금 거느리고 있는 이제 우산 조직이에요. 엄브렐라 조직이죠. 최상위 기구. 여기서 주로 뭐 하냐면 이제 모금 활동을 하는 거예요. 테러 자금 모금 활동 여기서 현지에서 NGO 이제 그 뭐랄까 가면을 쓰고 운라처럼 팔레스타인 뭐 팔레스타인 그 난민 구호 운동 운라 있죠. 그것처럼 이제 난민 구호 한다면서 사실상 테러 지원하는 것처럼 미국 내에서도 이런 활동을 하고 있는 거야. IANA라는 단체가 이제 이 35개의 산하 단체를 운영하고 있는데 그 중에 하나가 라마 월드와이드라는 단체예요. 그 라마 월드와이드 단체는 뭐냐면 10월 7일 학살 이후 시리아 소속 그 또 이슬람 클럭이죠. 이맘이 또 동성애자 살인은 정당하다라는 그
뭐 독서 클럽에도 후원을 했어요. 모금 행사를 했고 그 다음에 이 라마 월드와이드라는 그 모금 기부 단체는 하마스 보건부와 업무 협약 양해계획서 MOU를 체결했습니다. 하마스 보건부는 이제 거짓 통계만 하지만 사실상 이스라엘 인질들을 솔직히 거의 사육하는 그게 보건부거든요. 여기랑 이제 업무 계약을 맺은 거예요. IANA 산하 단체가. 그리고 라마 월드와이드라는 단체는 이슬라믹 헤리티지 리바이벌 소사이티 오브 쿠웨이트라는 어떻게 보면 이슬람 유산 복원 운동 뭐 이런 모금 행사예요. 근데 이게 과거 알케이다하고 연계 관계가 있습니다. 알케이다의 어떤 모금 활동을 이 단체에서 주도를 했어요. 이것도 다 산하기관이에요. IANA. 그래서 알카이다의 재정 지원한 모금 행사를 진행했는데 그때 2008년 미 재무성에서 테러 지원 세력으로 지원을 한 거예요. 그래서 어떻게 보면 사실상 이 NGO로 가면을 쓰고 있지만 사실상 전부 다 불법 테러 단체고 반국가 단체이죠. 근데 그 단체에다가 왈츠 주지사가 국민의 혈세, 주정부의 혈세, 국고보조금을 IANA에 200만 달러 이상을 이제 기부를 한 것이죠. 그리고 또 그 외에도 이 IANA 단체는 살인 혐의로 복역 중인 자말 아민 이맘에 대한 이제 구명운동, 테러리스트죠. 사실상 구명운동도 하고 그리고 여기서 일하는 자원봉사 단체가 알카이다의 또 산하기구인 알샤바비브라는 또 모금 행사가 있어요. 여기서 이제 또 모금 지원한 혐의로 징역 8년을 살고 있습니다. 그러니까 사실상 테러 단체랑 같이 한 몸으로 움직이고 있다. 민주당 부통령 후보는 미네소타 때 그렇게 했다라는 게 이게 입증이 됐죠. 예전에 오바마 전 대통령이죠. 대통령으로 당선된 이후에 백악관에 입성한 뒤에 백악관의 그 참모들 중에 12명을 무슬림 형제단 출신으로 다 앉혔어요. 그렇죠. 그런 일이 지금도 이제 일어날 수 있는데 충분히 카말라 해리스가 대통령이 된다면은 뭐 여러 그 부통령뿐만 아니라 지금 부통령도 이런 일이 이제 드러났단 말이에요. 그렇죠. 부통령뿐만 아니라 산하 기관의 기관장들 중에 옛날에 오바마 때처럼 뭐 무슬림 형제단 출신으로 앉힌다든가 온갖 테러리스트 조직에 관여된 사람이라든가 테러 조직에 돈을 댄 사람이라든가 이런 사람들, 이런 스캔들이 앞으로도 계속 일어날 것 같아요. 근데 이걸 이제 민주당은 스캔들이라 생각을 안 해요. 공화당이 이제 문제를 제기하는데 이제 이런 것들이 계속 있고 이 부통령 후보는 뭐 중동에서도 사고 치지만 뭐 중국 돈도 받고 뭐 자기 뭐 군복무 일만 열면 뻥만 구라예요. 벌구예요. 그러니까 군복무 계급도 위조하고 뭐 하여튼 그 뭐야 또 자기 아들 2명은 뭐 체외 수정 IBF로 했다고 하는데 그것도 아니고 거짓말. 그러니까 입만 열면 거짓말이에요. 그래서 민주당의 그 출세하려면 채용 요건은 이제 거짓말을 잘하는 애들, 그러니까 이제 하마스처럼 거짓말, 입만 열면 거짓말하는 애들 위주로 진짜 이 구성원을 짠 것 같습니다. 그러니까 이거를 이제 유대계나 미국 교포님들은 좀 제대로 판단하시고 이제 투표를 하셨으면 좋겠어요. 우리가 많이 떠들어야 돼요. 그렇죠. 예.